देख सुभद्रा भद्रदायिनी भृत्यवत्सला भय भंजनी निंदिला हेम शतपत्र को निंदे श्रीमुख गो अवलोकन करिबा मात्रे दुरित मान न रहे गात्रे परमानंद सेही विचित्रे परम सुख गो। तांको पाखरे थिले सुदर्शन भगवान भगवान जे होचंती दिव्य आयुध एवं जे शक्ति स्वरूप मध्य सेही स्तंभाकृति न च जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न च जाने विलपनम। माँ मु किछि जानी नाही, मंत्र जानी नाही, जंत्र जानी नाही, स्तुति कौन मते जना नाही, मु आह्वान आवाहन केमति करिवा हुए मु ताहा विदित नुहे एवं मु मध्य आपणकर स्तव स्तुति करिवा कथा शिखि नाही। एपरिक मु केमिति मुद्रा प्रदर्शन करने को हुए मु से कथा तो जानी नाही। एवं सबुठु बड़ कथा हला माँ इच्छा तो होची तुम पाखरे मुंड पिटी दवाई बुहे कांदीबा पई आखिरु लुह झरई दवाई किंतु कौन करिवि माँ मु एमिति अभागा एमिति हतभागा तदपि न तो जाने विलपन कांदीबा मध्य मते जना नाही केमिति विलाप करने को हुए ए आउ पुओ कांदिले माँ सही पारे नाही किंतु से कांदीबाटा से विलाप कथा मते जना नहीं माँ किंतु एतिक मु जानी परम जाने मात स्तोदनुसरणम क्लेशहरणम। दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्र मुरे आदि शंकराचार्य यही कथा कहउचंती माँ मु एतिक जानी मु तोर अनुसरण करुची अर्थात तते आश्रा करिची तते भरोसा करिची तेणु तोरी पणत कानी तले मु रही जीवी एवं सेठी रहिले मु वर्ती जीवी एवं संसार चक्र रक्षा पाई जीवी मु जहा अभिलषित प्राप्ति कामना करुची ता मध्य पाई जीवी ए विश्वास ए आस्था मो मन भितरे रही मातेश्वरी आउ मु कौन कही तुमको स्तुति करी मु जाने माँ विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाही गतिस्त्वम तुमेका भवान। मार्कंडेय आपण को बहु भाव स्तुति करिसंती से क्षमा भाव शांति भाव लज्जा भाव शक्ति भाव विद्या भाव ये सबु भाव आपण को स्तुति करिसंती। माँ तुम्हें चैतन्य स्वरूपा अट कहीं तुम्हें यदि न चाहिम ताहले ब्रह्म सिंधुरे कंपन उठी पारिबो नाही। जेतेबेले भगवान राम लीला करिसंती जोगमाया सीतांकर सहायता लोड़ीचंती जेतेबेले लीला करिसंती भगवान श्रीकृष्ण सेतेबेले जोगमायांकर सहायता लोड़ीचंती। तेणु माँ भगवती तुम्हें होच परमेश्वरंकर एपरी लीला शक्ति जे तुम्हें जदि कंपन न तोलिब तुम्हें जदि स्पंदन न तोलिब ताहले ब्रह्म सिंधु सेमती निथर पाल्टी जीवो सेथिरे गोटिए तरंग मध्य उठी पारिबो नाही। तेणु माँ भगवान जेतेबेले जेतेबेले लीला करंती सेतेबेले तुम्हें ही तांकु सहायता देई था। हे भगवती हे जोगमाया आमे समग्र मनुष्य जाति एतिकी जानिचु जे मोक्षर जो द्वार से मोक्षर द्वार अवरुद्ध होइकी रहिछि तुम्हें जदि चाहिमो तुम्हें जदि दया करी दब से द्वार से कबाट आपे आपे उन्मुक्त होई जीवो। तेणु तुम्हें ही होउच मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी। हे देवी भगवती न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम बापि मातः। ये सबू किछि मु जानी नाही। मु एमिति गोटे अज्ञान मु एमिति अंधकार भितरे बुलुथिबा माँ तोरी गोटे अभागा संतान। हे माँ मु एतिकी निवेदन करुची जे पुत्र पछे कुपुत्र होई पारे किंतु माँ केवेले कुमात्रा हुए ना कुमाता हुए ना कहीं ना माँ होची करुणामयी माँ होची ममतामयी माँ होची दयामयी आउ एते करुणा आपण देखुना जगत जननी माँ भगवती जेतेबेले महिषासुर को बद्ध करने को चाहूंती से बद्ध कर पारना
ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭାସିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେମିତି ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମିତି ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଭିନ୍ନା ଭବନ୍ତି ବିନିଯୋଗ କାଳେ ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପେଚ କାଳୀ ସମରେଚ ଦୁର୍ଗା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୀଳା କୈବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ। ପୁରୁଷ ବେଶରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବତୀଙ୍କର ସଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ। ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ସେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ ଏବଂ ମହାସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ କେହି କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଟେ। ସେ ନିଜେ ମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ମହାମାୟା, ଯୋଗମାୟା। ସେ ନିଜେ ମହାବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁଧା ରୂପ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ଦୁର୍ବଳ ବା ବଳବତୀ ଏହା ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବିକଚ ପଦ୍ମନେତ୍ର ଏ ଜଗତକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ୟାଙ୍କର ମହିମା ଜଗତରେ କିଏ କହିପାରିବ? ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ମଣିମା, କହିକେ ପାରିବ ତାଙ୍କ ମହିମା। ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ମଣିମା, ଦେଇକେ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଉପମା। ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ମଣିମା। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଉପମା ଦେଇଦବ? କାରଣ କେତେବେଳେ ସେ ସାଧକମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେହି ସାଧକ ଗଣ, ଧନ୍ୟ ସେହି ସେବକ ଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଭକତର ଯେଣୁ ସେ ସୁଖ ସୀମା, ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ମଣିମା। ମଣିମା ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗଲେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ତାଙ୍କ ରାଗ, ତାଙ୍କ ରୁଷା, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ାରେ, ସେତେବେଳେ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ମଣ୍ଡପର ନାମ ହେଉଛି ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ପଳେଇ ଆସିଲେ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ଏବଂ ଭିତରଛ ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ। ଏଠି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମିଳନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାନମୟୀଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ମାନ ଯାଇନାହିଁ, ଗୁମାନ ଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିମୋହନ ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରକଟିତା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବେ? ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କାହାକୁ ବାଛିଲେ ନା ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଅବିଚିନ୍ତ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ସକଳ ଅବତାର ବୀଜତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଠୁଳୀଭୂତ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଅବତାର
ପୁରୁଷାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଣାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୀଳାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ୱନ୍ତରାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଗାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତ୍ୟାବେଶାବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅବତାର ଏ ସବୁର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଏ ହିଁ ଏ ସବୁର ପରମ ସତ୍ତା ମୂଳାଧାର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେପଟେ ସଜବାଜ ହେଲେଣି, ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେଣି, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସଖୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଆରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରୁଛ, ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରୁଛ। ଅବ ମେ ଗିରିଧର କେ ଘର ଯାଉ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରଥ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ପରି, ତାଙ୍କର ସଦନ ପରି, ମନ୍ଦିର ପରି ଯୋଉ ରଥ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଆମେ ଚାଲ। ସଖୀମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି, ଠିକ ହବନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ପାଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଦିଶେ କି ଝଟ ଝଟ ଗୋ। ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଉପରେ ଥାଇ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ବିନା ନେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବିନା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ସର୍ବୋତ ଚକ୍ଷୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱତ ଚକ୍ଷୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଣିଗଲେଣି। କହିଲେ ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମୋର ଘରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ପାଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଦିଶେ କି ଝଟ ଝଟ ଗୋ। ସ୍ୱାମୀ ବିରହେ ମନ ଉଚାଟ ସଜନୀ ଗୋ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିବେ ଚାହାଣୀ ଆମର ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେ ପାଖରୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ମୋର ତ ଫିଟିଯିବ ରସିକ ଶିକୁଳା, କାହ୍ନୁ ଆସି ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୁନ୍ଧା ଫିଟିଯିବ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ତ ସେବକମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରିକି ସେଇଠି ଅଟକିବି ଚାରମାଳ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ରାଘବ ଦାସ ମଠର ସେଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ଟାହିଆ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ ଆସିବ, ମୋର ଶିରମଣ୍ଡନ କରିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭା ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଯିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ତ କରିବି। ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ନୀରବତାର ଭାଷା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନୟନ କୋଉ ଭାଷା ମୋତେ ଶୁଣେଇବ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୀରବତାର ଭାଷାରେ, କେବଳ ଚାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବଳ ନୟନ ନୟନର ଭାବ ବିନିମୟ ଭିତରେ, ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, କେତେ ମାନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କେତେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଠାକୁର, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ଇଏ ତ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକମ କରନ୍ତି ବା ଚାଳ। ଇଏ ମୂକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିନୁ ବାଣୀ ବକ୍ତା ବଡ଼ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କଲମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରି ମହାବକ୍ତା ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପଦେ କଥାରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କିଣି ପାରନ୍ତି, ଜିଣି ପାରନ୍ତି। କହିଦେଲେ କଥା ପଦେ ରମାଉ ମା ପ୍ରାଣ ବିକିବେ ପଦେ ଗୋ। ଖାଲି ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଦେବେ, ଏଇ ଜଗତରେ କୋଉ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମର ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନେ ମନେ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ଭାବି ଭାବଗମ୍ଭୀର ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମାନସିକ ଯୋଉ ଅବସାଦକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିମର୍ଷ ପଣିଆକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପର୍ବ, ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଅଦ୍ରି କହିଲେ ପର୍ବତ, ସେ ଯୋଉ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ଆସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେଇ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳେ
रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतम ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्यम वेदानम सारमिशम स्वजन परिवृतम ब्रह्मदारुम भजेहम। तेणु दारु ब्रह्म आज सेठी जीवे से रत्न सिंहासन को रत्न मंडप को तांकर रत्न वेदी को एवं से स्थान को जितेबाला गमन करेंगे ता पूर्व से चिंता करुछंती लक्ष्मी कौन कौन आचरण करेंगे केजाणी कौन कौन कहे केजाणी एवं मते मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हवा को हबो जे तांकर केमिति मानभंजन मु करी। अतएव आपण देखिबे जे अनेक लोक चिंता करती जे आज गोटे भगवान भगवती गोटे भारी झगड़ा हो गोटे कली हो एवं एमिति कली हम जे आ कहवा को ना। देवी भगवती माँ सुभद्रा तांकर पहंडी विजय पर्वर समय निकटतर हो आसला। आपण को मुझे गोटे कथा कहीदेवा को चाहे जे से जो सब कथा तो कहवाई समय हुए जमती देखु आमे आपण को जो हरिशयन नीति इच्छा थिला टिके कहवाई किंतु समय अंटिला नहीं आ कहू कहू कथा कुआड़ को गतिशील हो गला कहीं आपण मैंने जानती जो दिन एकादशी होता सुनावेश होते प्रभु से दिन शयन ठाकुर विजय करते से कथा आम कि पारि नथिलु एवं जो शयन ठाकुर बड़ सिंहार भोग पर महास्नान पूजा ठा है भंडार मेकअप भंडार घर तीन मूर्ति शयन ठाकुर को आनिले एवं तीन रथरे विजय कराइले। एठी आसिले किए ना बड़ बाड़ बलभद्र तरफ वासुदेव मझी बाड़ सुभद्रा तरफ भुवनेश्वरी महाप्रभु बाड़ जगन्नाथ तरफ नारायण यही दियो माने यही जो दारू मूर्ति अच्छी श्रीअंग तांको श्रीअंग को लगी हेबा परे तीन जन पूजा पंडा महास्नान बढ़ाइले एवं सर्वांग लगी है नुआ पतनी लुगा लगी है माल फूल लगी है तापर पानी पोड़ी टेरा बंधागला एवं आपण मैंने जानती पालिया पढ़ियारी बा प्रतिहारी तलिछ महापात्र एवं प्रधानी घंट छता काहाली सह बल्लभ बड़ सिंहार भोग रथ उपर को आनिले बड़ जो सिंहार भोग शेष होगा पर अधिका जो भोग ताकू बल्लभ बड़ सिंहार बोली मध्य कहा जाई था एवं 16 उपचार रे पूजा पंडा ताकू पूजा कले कर्पूर आरती है तीन जन पूजा पंडा तीन रथुर विजय होइथिबा शयन ठाकुर को धरी श्रीमंदिर 7 पाहाच जगमोहन देई भंडार घर दुआर ठाकू नेले तापर शयन ठाकुर को शयन घरे सेज मांडी रे सेज तकिया रे शयन कराइले मुदिरस्त प्रसाद लागी कले आरती बंदापना कले इत्यादि तापर शयन घर द्वार को तढ़ाऊ करण मुद देले। ये है हरिशयन एकादशी।